नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल ले स्वागत। चलतु कहानी शुणा लहुरे लिखुची प्रेमर गपर पार्ट 3 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। पूर्व भाग रे आपण माने शुणीथिले बहु प्रतीक्षित मुहूर्तर शेष रे मलयंक सह देखा हेला परे मो मन को टिके तृप्ति मिलिछि। मलयंक सह कथाबार्ता हेला परे जानिबाकू परोक्षरे पाइली जे मालविका दीदी को मलय पसंद करती नहीं। आउ एबे चलतु कहानी रे आग को शुणा। संध्या आलो कुसुम जानिछु आज कौन घटी कॉलेज केली समय रे? सागरिया कहला कौन आउ घटिबो माणिक। कान्हू विरह रे झुरी झुरी राधा जेतेबेले मन उदास करी बसिथिले कान्हू तो देखा न देई आउ रही पारिथांते कि? आउ तापरे जदि सौतुणी सह भाग बसैब तेबे प्राणर ईश्वर को तो समाधान को आसवाकू हेब ना। संध्या कहला हेले सखी सौतुणी कौन न बा हेउणु केमिति हेब मते टिके बुझाई कहलो। सागरिया कहला हेलो एथिरे कौन बुझिबार अछि जेउठी कान्हू सारा कॉलेज रमणी मानक हृदय रे की दिन की राति शयने सपने समस्तंकर भावना सह खेली पारुछंती सेठी आम बौल तो प्रथम देखारु पूरा प्रेम सागर रे उबुडुबु। ले देख बौल आसिला परठारु केमिति किछि न घटला परी श्री राधा आमर मौन व्रत रक्षा करिछंती। आलो आलो जमारु मु किछि बुझी पारुनी। संध्या कहला बुझिलु सखी कान्हू प्रेमे की रस अछि पान कला लोक भी जानिछि। आउ आम बौल जदि सबु खोलिकी कहिदेबो तेबे कथाटा प्रघट होई जिवो नाही। सेइति पई बिलेई भाबुछि मु लुचि लुचि क्षीर पिउछि बोली आउ केही किछि जानि पारिबे नाही। दुहे जोरे हसी उठिले। अच्छा तुमे दुहे केउ अपेरा रे ड्रामा परिवेशन करुथिल कि? खूब सुंदर भवन को व्यक्त करि पारुछ तो? तुमे जेमिति भाबुछ सेमिति किछि होई नाही। केवल मालविका दीदिया ठारू सावधान रहिबा पई मते कहिबा पई आसीथिले से ता छडा आउ किछि नाही। सागरिका कहला आलो आलो एई टिके कथा ना मु किंतु गोटे संशय रे पड़ी गली। से कथा कौन कि मालविका दीदी को न बुझेइबाकू जाई मलय भाई सीधा तते कहिबा पछरे कारण कौन लो सखी? संध्या कहला आलो कौन जे तू बुझी पारुनु से कथारे कहंती नहीं प्रेम नई रे जे उबुटुबु ताकू निजर लोकंकर केया नेबा पई बहुत भल लागे ना। आम भितरे किछि अछि कि? हाँ हाँ किछि अछि किछि तो निश्चय अछि। सागरिया कहला तू ठीक कहिचलो बौल ए पुओ जाति गुड़ाक निजऊ कौन भावती के जणी एते सुंदरिया प्रेमिका पाइकी भी मलय भाई आम राधा उपर दृष्टि पकेइबा दिनरु बिचरार भोक शोष सब उभान हो गलानी। संध्या कला आलो टिके तार देह को छुई देखिलु प्रेम जर केते अधिका अछि टिके मापी नेलो सखी। सागरिका कहला ए जर कौन देहर उष्मतारे मपा जाए कि? ए जर परा हृदय सृष्टि मनर भावना दे यौवन रंग बास्ना आउ प्राप्तिर इच्छारू बारी होई पड़े। बड़ विचित्र लक्षण सब लो न देखेले भी धरा पड़ी जाए। हा दुए पुणी हसी उठिले। तुमको सबु कथा मोर काहींकी थट्टा लागुछि शुणे ता छड़ा तांका सह मोर कोनोसी संपर्क ही नहीं। मालविका दीदी ही उपयुक्त जीवन साथी मलयंक पई मु नुहे लो। संध्या कहला आलो बौल देख आम राधा को केमिति अभिमान भरा कंठरे कहूछि मु नुहे बोली। आउ हाँ जदि गोलाप राणी तुमे नुह तेबे एबेठारु तांकर संबोधन की पाई कहूच? निश्चित किछि कथा हृदयर बुकुरे राधा को कष्ट देउछि। कहलो बौल काहे तू एते उदास अछु? तुमे दुहे कौन जानिबाकू चाहुच जे पूरा जोक परी मो पछरे पड़ी जाइछ? अल्प किछि समय भितरे जहा मु जानि पाली मलयंक ठारू प्रेम को नहीं तांको मनरे अनेक प्रश्न आउ सेथिरे मते काहे लागुनी से काहाकू भल पाई परिबे। किंतु हाँ एतिकी कहिले सबु प्रेम सिंदूर पाए नहीं। तांकर ए जुक्ति मो हृदय को बहु जंत्रणा देइछि। जदि प्रेम प्राप्तिर अवकाश नुहे तेबे से प्रेम सार्थक केमिति हेबो? सबु प्रेम कौन त्यागरे गढ़ा? ताहेले जणे अन्य जनकू काहींकी दोषारोप करे? तो छलना थिला कि तुमे धोखा देई देलो मते? आउ किए कहे प्रतारणा करिलो एमिति अनेक। किंतु सबु परे से कहिले मते श्री राधांक परी प्रेमिका भारी पसंद। एबे कुह मो मन उदास रहिबो नाही तो आउ कौन डांस करिबो? संध्या कहला एथिरे तोर मन उदास हेबार कारण कौन? शाश्वत प्रेमर प्रतीक राधा कृष्णक प्रेम कहानी को तो ठारू आउ किए बेसी जानिछि कह? राधांक परी प्रेमिका अर्थात सर्वस्व त्याग करी मन प्राण आउ हृदय जी भल पाउथिबो
ସେମିତିକା ପ୍ରେମିକା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା କରିବା କ'ଣ ଭୁଲ ଅଟେ? ମୋତେ କାହିଁ ମଳୟ ଭାଇ ଭୁଲ କହିଲା ପରି କିଛି ଲାଗୁନି ତ? ମାନିନୀ, ମୋ ଭାବନା ପ୍ରେମର ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ନିକଟରେ ବନ୍ଦୀ। ଯଦି ମନ ପ୍ରାଣ ଆଉ ହୃଦୟ ଦେଇ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବ ତାକୁ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ପ୍ରେମର ଭ୍ୟାଲୁ କ'ଣ ଆଉ ରହିଲା? ବିରହରେ ସବୁଦିନ ନିଜକୁ ତିଳ ତିଳ କରି ମାରିବାର ଜୀବନ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାଠାରୁ ଆହୁରି ଅସହ୍ୟ ଅଟେ। ଜଣକୁ ନିଜର ସବୁକିଛି ତରୁଣୀ ବୟସରେ ଭାବିଲା ପରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନ ପାଇପାରି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହ ଜୀବନ କଟାଇବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ କ'ଣ ଆମେ ହୃଦୟରେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଧାରଣା କରିଥିବା ସ୍ୱାମୀକୁ ସେ ସୁଖ ସବୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଦେଇପାରିବା? ନା ପ୍ରେମିକକୁ ବିବାହ ପରେ ହୃଦୟରେ ଇତର ପୁରୁଷର ଜାଗା ଦେଇ ବାକି ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚି ହୋଇପାରେ କି? କଦାପି ନୁହେଁ। 7 କଳସ 8 ଦୀପକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଯାହାକୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ସାଥୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ସେ ହିଁ ପତି ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ବିବାହ ପରେ ପ୍ରେମିକର ସ୍ଥାନ ହୃଦୟରେ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଓ ଗଡ୍, ଭାରି କଷ୍ଟ ଏ ଜଟିଳ ସମାଲୋଚନା, ବୁଝିବା ମୁସ୍କିଲ। ସାଗରିକା କହିଲା, ହଁ ମାନିନୀ, ତୁ ସତ କହିଛୁ। ପୁରୁଷର ମନ ପରି ନାରୀର ମନ ନୁହେଁ, ଯିଏକି ପାଷାଣ ହୋଇଯିବ। ନାରୀ ହୃଦୟରେ ଆଘାତ ଲାଗିଲେ ସେ ସହିପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜିକାଲିର ପ୍ରେମ ଶାଶ୍ୱତ କମ୍, କିନ୍ତୁ ଦୈହିକ ସୁଖ ଅଧିକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କିଛି ଦିନର ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଯୁବପିଢ଼ି ଯେମିତି କାମନାର ବାସ୍ନାରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ କେହି ବି ପ୍ରେମର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଘୃଣା କରିବ। ଯାହା ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ। ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ଚାଲ ଯିବା ଡିନର କରିବା। ରାତି ବେଶୀ ହେଲାଣି। ହଁ ଚାଲ ଯିବା। କଲେଜ ଭିତରେ ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ ନିକଟରେ ଅନେକ ଗହଳି। କିଛି ଆମେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଦେଖି ଆସିକି କହିଲା, ବୁଝିଲୁ ମାନିନୀ, ଏ ବର୍ଷର ଇଣ୍ଟର କଲେଜ କମ୍ପିଟିସନର ନୋଟିସ୍ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ମାତ୍ର 7 ଦିନ ପରେ ଆୟୋଜନ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଫର୍ମ ପକେଇଦେବା ଶୀଘ୍ର, ନହେଲେ ବହୁ ଲିମିଟେଡ୍ ଫର୍ମ ମିଳେ। ଆସେ ଯିବା। ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ ଅଫିସ ଆଡ଼େ ଫର୍ମ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳେ ମାଳବିକା ଦିଦି ହାତରେ ଫର୍ମ ଧରି ଅଫିସରୁ ଆମ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିଲେ। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ମାନିନୀ। ଦେଇଥିବା କଥାରୁ ଯେମିତି ଓହରି ନ ଯାଉ। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦିଦି। ସି ୟୁ ଅନ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍। ବାଏ। ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡରେ ଇଣ୍ଟର କଲେଜର କମ୍ପିଟିସନ୍ ନୋଟିସ୍ ବାହାରିବା ଘଟଣାରେ ଉତ୍ସାହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମନରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଉ ସାଗରିକା ସହ ମିଶି ଅଫିସକୁ ଯାଇ କମ୍ପିଟିସନରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ନିଜର ପସନ୍ଦ ଅନୁସାର ବିଭାଗକୁ ବାଛି ଫର୍ମ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମଳୟଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହୁଏ। ସ୍ମିତ ହସି କିଛି କ୍ଷଣ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କହି ମଳୟ ଅଫିସ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କର ଯିବା ପରେ ପରେ ଆଉ ଥରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଉ ସାଗରିକାଙ୍କୁ କହିବାର ମସଲା ମିଳିଗଲା। ତାଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରାଇବା ପରେ ମଳୟ ଆସି କହିଲେ, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ମାନିନୀ। ମୋ ଶୁଭ କାମନା ତୁମ ସହ ଅଛି। ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଜିତିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମୋର ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍। ଆପଣ ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ବି ବକ୍ତୃତାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବେ ଆଉ ଆମ କଲେଜର ଗୌରବକୁ ବଜାୟ ରଖିବେ। ଆଇ ୱିଲ୍ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ମାଇ ଲେଭେଲ୍ ବେଷ୍ଟ। ଏହା ଭିତରେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ମୁହଁ ଫୁଲେଇ ରହିଥିବା ମୋ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗଙ୍କର ପରିଚୟ ମଳୟଙ୍କ ସହ କରାଇଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠିଲା। ଯେମିତି ମୋତେ ଲାଗିଲା ବିଚାରୀ ପୁରା ମଳୟଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ନିଜକୁ ରୋକି ପାରୁନି। ମୋ ଭାବନାରେ ବିରାମ ପକାଇବାକୁ ଯାଇ ମଳୟ କହିଲେ, ତୁମଠାରୁ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ମୋତେ ଦରକାର। କ'ଣ କରିପାରିବ ମାନିନୀ? ହଁ, କାହିଁକି ନୁହେଁ। ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ତେବେ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ତେବେ ଆସ ଯିବା। ହେଲେ କୁଆଡ଼େ? କ'ଣ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ମାନିନୀ? ମୁଁ ଟିକିଏ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ମଳୟ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିନେବି। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଝିଅଟେ ହୋଇ ହଠାତ୍ କିଛି ନ ବୁଝି ଆଗକୁ ବାହାରିବା କେତେଦୂର ନିରାପଦ ସେଇ କଥା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି। ଟିକେ ରହି ତୁମେ ଦୁହେଁ ଏବେ ଆସିପାର। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ସରିଯିବ ତ? ମଳୟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାନିନୀ କହିବାରୁ ହଁ ହଁ, ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଓକେ, ଚାଲନ୍ତୁ। ମଳୟଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଗଲାବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ମୋ ହାତକୁ ଭିଡ଼ି ଧରି ପଛରୁ କହିଲା, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ୟୋର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଡେଟିଂ କୁଇନ୍ ମ୍ୟାଡମ୍। ମୁଁ ରାଗିକି ଚାହିଁବାରୁ ସେ ଚୁପ୍ ରହିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ହସି ଦେଇ ଦୁହିଁଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ମଳୟଙ୍କର ବାଇକ୍ ପଛରେ ବସିଗଲା ବେଳେ ଦୁହେଁ ମୋତେ ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ଯିଏ ବି ଦେଖୁଥିଲେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହୁଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମଳୟଙ୍କର ଗାଡ଼ି କଲେଜରୁ ବାହାରି ମହାନଦୀ କୂଳେ କୂଳେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ ପଛରେ ବସି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଭବିଷ୍ୟତର ରଙ୍ଗୀନ ସ୍ୱପ୍ନକୁ। ମଝିରେ ମଝିରେ ମଳୟ ଗାଡ଼ିର ବ୍ରେକ୍ ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଦେହ ସହ ମୋ ଦେହର ସ୍ପର୍ଶ ହେବା ମାତ୍ରେ ମହାନଦୀର ଉବୁଟୁବୁ ଚହଲା ଜଳରାଶି ଭଳି ମୋ ଯୌବନ ଝରଣା ଆଲିଙ୍ଗନ ଆକର୍ଷଣକୁ ଝୁରି ହେଉଥିଲା।
ଲାଗୁଥିଲା ଏମିତି ମଳୟ ବି ନିଜର ଦୁଷ୍ଟାମି ଦେଖେଇବାରେ ମାହିର। ପୁରୁଷ ପିଲା ଚାନ୍ସ ପାଇଲେ ଛାଡ଼ିବେ ବା କେମିତି? ଏଇ ପୁଅମାନେ କେବେ ସୁଧୁରିବେ କେଜାଣି? ବାଟରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ଥାନକୁ ମଳୟ ମୋତେ ଜଣାଉଥିଲେ। ଏଇ ଯେମିତି ଜୋବ୍ରା ବ୍ରିଜ, ତାପରେ ଲଭର୍ସ ପଏଣ୍ଟ, ମ୍ୟୁଜିୟମ, କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ, ନେତାଜୀଙ୍କ ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ, ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ମନ୍ଦିର, ହରିଣ ପାର୍କ ସହ ଆହୁରି ଅନେକ ସ୍ଥାନ। ସବୁ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ କିଛି ନା କିଛି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ମୁଁ କେବେ ବି ଜାଣି ନଥିଲି ଆଗରୁ। ତାଙ୍କର କଥାକୁ ମଝିରେ ରୋକି ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣ ଖାଲିଟାରେ ଇଣ୍ଟର କଲେଜ ଡିବେଟ୍ ମାଷ୍ଟର ନୁହନ୍ତି? ଏତେ ସବୁ ନଲେଜ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ସବୁ ବର୍ଷ ବିଜେତା ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ କଥାକୁ ଛଡ଼େଇ ସେ କହିଲେ, ଯାହା ହେଲେ ବି ତୁମଠାରୁ କମ୍ ମାନିନି। ଏବେ ଯାଏ ତ କହିଲେ ନାହିଁ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛେ। କହିବି, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛ? ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆଉ। ତାପରେ ଗାଡ଼ି ନରାଜ ଆଡ଼େ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା। ସେଠାରେ ନରାଜ ପୋଲ ଉପରେ ମହାନଦୀ ପଟୁ କାଠଯୋଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ ଖୁବ୍ ମନଲୋଭା ଲାଗୁଥିଲା। ଅଥଳ ଜଳରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ପଡ଼ି ଯେମିତି ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ସବୁ ମୁକ୍ତା ପରି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲେ। ନରାଜ ପୋଲର ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଥାଏ। ମଳୟ କହିଲେ, ବୁଝିଲ ମାନିନୀ, କଟକରେ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଫେଭରାଇଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ହେଉଛି ନରାଜ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖ କେହି ନା କେହି ବୁଲି ଆସୁଥିବେ। ନଦୀ କୂଳରେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ସହ ପ୍ରକୃତିର ମହାମିଳନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳମାନେ ନିଜର ପ୍ରେମକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥାନ୍ତି ସର୍ବଦା ଏଠି। ଆଉ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଫେଭରାଇଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ନୁହେଁ କି? ହସି ଉଠିଲେ ମଳୟ। ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍ ପ୍ଲେସ୍? ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ସ୍ୱପ୍ନ ମାନିନୀ। କ'ଣ ଏମିତି ସେ ଜାଗା, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଛି? ସେ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ କି? ଫେରିଲା ସମୟରେ ମନେ ପକେଇ ଦେବ। ଅବଶ୍ୟ କହିବି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରୁ ଖସି ଆମେ ଗାଁ ଭିତର ଦେଇ ମହାନଦୀ ଅବବାହିକା ନିକଟରେ ପାହାଡ଼ର ପାଦ ଦେଶ ନିକଟରେ ଅଟକି ଗଲୁ। ଗାଡ଼ି ଓହ୍ଲେଇ ଦେଖିଲି ବୋର୍ଡ଼ରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ବାବା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠ। ତାହେଲେ କଲେଜ କମ୍ପିଟିସନରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ମଳୟ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ମୋତେ ଏଇଠିକି ଆଣି ଆସିଛନ୍ତି। ଯାହା ହେଉ ମାନିଗଲି ମଳୟଙ୍କୁ। ଏବେଠାରୁ ଏତେ କେୟାର ନେଉଛନ୍ତି ମୋର। ସତରେ ତାଙ୍କ ପରି ସାଥୀ ପାଇଲେ ମୋ ଜୀବନରେ ଅଫସୋସ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ବାଇକକୁ ପାର୍କିଂ ଏରିଆରେ ରଖି ଦୁହେଁ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ବାବାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ପାଖାପାଖି ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପାହାଚରୁ 70 ଜଣ ଲୋକ ଥିବା ପରି ଲାଗୁଥିଲେ। ହୁଏତ ଏହା ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜଣ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ପାହାଚ ଚଢ଼ିବା ଆଗରୁ ଭୋଗ ଦୋକାନରୁ ଦୀପ ଆଉ ପ୍ରସାଦ କିଣିକି ସାଥିରେ ଆଣିଥିଲୁ। ମନ୍ଦିର ନିକଟତର ହେବାରୁ ପୂଜକ ମହାଶୟ ମଳୟଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲା ପରି କହିଲେ, ପୁଅ, ତୁମେ କହିଲା ପରି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିଦେଇଛି। ଖାଲି ଯାହା ତୁମ ଆସିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ପୂଜକଙ୍କର ହାତକୁ ଭୋଗ ପୁଡ଼ିଆ ବଢ଼େଇ ଦେବାକୁ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମଳୟ। ଆଉ ଦୀପ ଜାଳି ଭିତରକୁ ଶୀଘ୍ର ଆସିବାକୁ କହି ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜକଙ୍କ ସହ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଆସିଲା ବେଳେ ମଳୟଙ୍କ ମୁହଁର ହାବଭାବ ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରର ମୁହଁ ଭିତରେ ଅନେକ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲା। ଫିର୍ ବି ଖରାରେ ଆସିଥିବାରୁ ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲା ପରି ଦିଶୁଥିବାର ତାଙ୍କର ଅନୁମାନ କରି ଦୀପ ଲଗାଇ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲି। ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ମନ୍ଦିର ସହ ମହାନଦୀ କୂଳର ଦୃଶ୍ୟ ଖୁବ୍ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ କରି ଦେଉଥିଲା। ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ମଳୟ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ କିଛି ଦୂରରେ ମଳୟ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥିବା ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି ଧୋତି ଆଉ ଧଳା କୁର୍ତ୍ତାରେ ପୂଜା ପାଠ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ଗୋଟେ ଫଟୋରେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଆଉ ଜଣେ ନାରୀଙ୍କର ଯୁଗଳ ଫଟୋଟିରେ ଫୁଲହାର ପଡ଼ି ଶ୍ରାଦ୍ଧ କ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟ ମଳୟ କରୁଥିଲେ। ଆସ୍ଥାନରେ ବସି ମଳୟ ପୂଜାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାରୁ ମୋ ମନରେ ସଂଶୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଗଲା। କିଏ ଏମାନେ? ଆଉ ମଳୟ କ'ଣ ପାଇଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଉଛନ୍ତି? ତା ମାନେ କ'ଣ? ଓ ଗଡ଼୍! ନିଜକୁ ଆଉ ରୋକିପାରିଲି ନାହିଁ। ବୁଝିବାକୁ ବି କିଛି ବାକି ନଥିଲା। ଆଖିରେ ଉଛୁଳି ଆସୁଥିବା ଅଶ୍ରୁକୁ ବୋହିବାକୁ ନ ଦେଇ ଚାପି ରଖୁଥିଲି। ଏହା ଭିତରେ ମଳୟ ମହାନଦୀର ଜଳରେ ତର୍ପଣ ସାରି ଫେରି ଆସି ପୋଷାକ ବଦଳେଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ତୁମେ ବୋରିଂ ହେଉନାହଁ ତ ମାନିନୀ? ଆଉ ବାସ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟ, ତାପରେ ଆମେ ଚାଲିଯିବା। ଚାଲ ମିଶିକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ଦୁଃଖୀଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟିବା। ସତରେ ମଳୟଙ୍କୁ ଆଜି ଯାଏ ଯେତେଥର ଦେଖିଥିଲି ଭାବିଥିଲି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ନାହିଁ ବୋଲି। ସବୁବେଳେ ହସ ହସ ମୁହଁ ପଛରେ ଏତେ ବଡ଼ ଯେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲୁଚିକି ଅଛି, ଆଜି ଦେଖିଲା ପରେ ବି ମୋ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲି। ଦୁହେଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କରାଇବା ପରେ କିଛି ଦାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ବିଦାୟ ନେଇ ପୂଜକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେଇ ଫେରି ଆସିଲୁ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ଦୁହେଁ ଥିଲୁ ଭାରି ଗମ୍ଭୀର। ନୀରବତାରେ ଥିଲା ଆମର ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନ ଜାଣିବା ଯାଏ
ମୋ ମନ ବି ଜମାରୁ ମାନୁ ନଥିଲା। ନରାଜ ପୋଲ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ରଖିବାକୁ ମଳୟଙ୍କୁ କହି ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ଥିବା ବାଲୁକା ରାଶି ଆଡ଼େ ମୁଁ ଅଗ୍ରସର ହେଲି। ଆଉ ମଳୟ ବି ପଛରୁ ଗାଡ଼ି ରଖି ମୋତେ ଅନୁଧାବନ କରୁଥିଲେ। ନଦୀ ପଠାକୁ ଲାଗି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଥର ପାଖରେ ଯାଇ ଚୁପଚାପ ବସି ପଡ଼ିଲି। ଏଥର କାଠ ଯୋଡ଼ିର ଅବବାହିକାରେ ଥିବା ଜଳରାଶି ଅପେକ୍ଷା ମୋ ଆଖିରେ ଥିବା ଲୁହର ଭାର ବେଶୀ ହେବା ସହ ଛାତିରେ କୋହ ଆଣି ଦେଉଥିଲା। ମୁଁ ଚୁପ୍ ଥିଲି। ମଳୟ ପାଖରେ ଆସି ବସିଲେ। ଏସବୁ କେବେ ଘଟିଲା କହିବେ କି? ଆପଣ କାହିଁକି ମୋତେ ଏସବୁ କହିଲେ ନାହିଁ? ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୋତେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଦୟାକରି କହିବେ କି? ମୋ ସହିବାର ଶକ୍ତିର ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣ, ପ୍ଲିଜ୍। କିଛି ସମୟର ନୀରବତା ପରେ ମଳୟ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଜୀବନକୁ ଏଭଳି ସାଧାରଣ ଆଉ ସହଜରେ କାଟି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ସବୁ କିଛି ଆଜି ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ମୁଁ। ଯଦି କିଛି ଖରାପ ନ ଭାବିବେ ତେବେ ସେୟାର ମୋ ସହ କରିପାରିବେ। କିଛି ସମୟର ନୀରବତା ପରେ ମଳୟ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। ଆଜି ବିକ୍ଷିପ୍ତ ବିହଙ୍ଗଟେ ସାଜି ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ପଥର ବାଟୋଇ ନା କାହାକୁ କହିପାରୁଛି ନିଜର ଦୁଃଖ, ନା ଛାତି ଭିତରେ ଏକାନ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସହିପାରୁଛି। ମା'ର ସ୍ନେହ ଆଉ ବାପାଙ୍କର ସାହାରା ଆଜି ପାଇବା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ନାହିଁ। ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଏ ଦୁନିଆ ମାନିନୀ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ବେଶୀ ଖୁସି ହୁଏ ବିଧାତା ତାହାର ଖୁସିକୁ ସହିପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭରିଦିଏ ତାହାର ଜୀବନରେ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାର ଆମର। ଦାଦା, ଖୁଡ଼ୀ, ତାଙ୍କର 2 ଝିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ। ତା ସହ ବାପା, ବୋଉ ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲୁ। ବାପା ଥିଲେ ଜଣେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍। ମାର୍କେଟରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ନାଁ ଥିଲା। ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଆଉ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିବାରୁ ବହୁତ ଭଲ ବେପାର ଚାଲିଥିଲା। ମା' ଥିଲେ ଗୃହିଣୀ। ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ଘରେ ଘରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ ଟଙ୍କା ପଇସା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବାପା କେବେ ବି ଦାଦାଙ୍କୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ରହିବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ। ବାପାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଭଲ ଚାଲୁଥିବାରୁ ଦାଦା ବି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାପାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ। ସେଦିନ ମୋତେ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରି ବୋଉଙ୍କୁ ଧରି ବାପା କଟକରୁ ଗାଁକୁ ଆସିବା ବାଟରେ କାର୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା। ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ସମାଜସେବୀଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ବାପା ବୋଉ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଇସିୟୁରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଇବା ପରେ ମୋତେ ଖବର ପଠାଇବାରୁ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲି। ଦୀର୍ଘ 7 ଦିନର ଜୀବନ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରି ଦୁହେଁ ସବୁ ଦିନ ମୋତେ ଏକା କରି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ହରେଇବାର ଦୁଃଖକୁ ମୁଁ ସହି ପାରୁନଥିଲି। ମୁଣ୍ଡ ଉପରର ଛାତ ଯେମିତି ଏକ ଆକସ୍ମିକ କାଳବୈଶାଖୀର ଝଡ଼ରେ ଉଡ଼ିଗଲା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା ମୋର। ପ୍ରଥମେ ନିଜର ପୁଅ ପରି ଦାଦା, ଖୁଡ଼ୀ ସବୁ ଭଲମନ୍ଦ ମୋର ବୁଝାସୁଝା କରୁଥିଲେ। ବାପାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇସାରିବାର 1 ମାସ ପରେ ମୋତେ କଲେଜରୁ ଘରକୁ ଡକେଇଲେ ଦାଦା। ଖବର ପାଇ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। ବାପା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ ନାଁରେ କରିଥିବାରୁ ଦାଦା ପାଖରେ ବସେଇ ମୋତେ କହିଲେ, ଦେଖ ମଳୟ, ତୁ ଏବେ ବହୁତ ଛୋଟ ପିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ତୋର ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ି ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାର ସମୟ ପଡ଼ିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବିଜନେସ୍ ଚଳେଇବାକୁ ହେଲେ ମୋ ନାଁରେ ପାୱାର ଅଫ୍ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବାକୁ ହେବ। ତା ନହେଲେ କମ୍ପାନୀ ଠିକ୍ସେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବ। ତା ଛଡ଼ା ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବୁ ତୋ ନାଁରେ ଆଉଥରେ ମୁଁ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଦେବି। ପୂର୍ବରୁ ବାପାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦାଦାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଥିବାରୁ ମୁଁ ବିଷାଦ ମନରେ ଆଉ ଆଗପଛ କିଛି ନ ଭାବି ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଦାଦାଙ୍କର ନାଁରେ ଲେଖିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା, ମୋର ପାଠ ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ସହ ଭଲମନ୍ଦରେ ଯେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ। ଦାଦା ବି ରାଜି ହୋଇଗଲେ। କିଛି ଦିନ ଦାଦା ଖୁଡ଼ୀ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ମୋ ସହ କରିଲେ। ଥରେ 6 ମାସ ପରେ ଦଶହରା ସମୟରେ କଲେଜ ଛୁଟି ଥିବାରୁ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଦିନ ଦାଦା ଖୁଡ଼ୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ଏତେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ସହ ଘରେ ସେମାନେ ଚାକର ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁହଁ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଜବାବ ଦେବାକୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଯିଏ ବିବେକଶୂନ୍ୟ ଲୋକ ତାଙ୍କଠାରୁ ମଣିଷତ୍ୱ ଆଶା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଭାବି ତା ପରଦିନ ଘର ଛାଡ଼ି କଟକ ବାହାରି ଆସିଲି। ମଝିରେ ଥରେ 2 ଥର ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମାଗିବାରୁ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଗଛରେ ଲାଗିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲେ ସେ ଦେଇଦେବେ କହିବାରୁ ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବାପାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମୋଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଥିବାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପୋଲିସରେ କରିଲି। ଶେଷରେ ପୋଲିସକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ତାଙ୍କର ମୁହଁକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଦାଦା। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଦାଦା ଜଣେ ଓକିଲ ଥିଲେ। ସେ କେସ୍କୁ କୋର୍ଟକୁ ନେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଦାଦା ଏତେ ଚାଲାକ ଥିଲେ ଯେ
ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଲେଖିଦେଇଥିଲି ସେ ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ କରି ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ କୋର୍ଟରେ ଦେଖେଇ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ଲେଖିଥିବାର କହିବାରୁ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଆମର କେସ୍କୁ ଖାରଜ କରିଦେଲେ। ଆଉ ମୋର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାକୁ ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ପୋଲିସରେ କେସ୍ କରିଥିଲି ଦାଦା ମୋତେ ଆଉ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଘରୁ ବିଦା କରିଦେଲେ। ସେଇଦିନଠାରୁ କଟକରେ ଏକୁଟିଆ ଜୀବନକୁ ନେଇ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ଦାଦାଙ୍କର ଅଜାଣତରେ ବାପା ମୋ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ସେଥିରେ ଟଙ୍କା ସବୁବେଳେ କିଛି କିଛି ଜମା କରୁଥିଲେ, ଯାହା ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି। ଆଉ ସେଥିରେ ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ମେଡ଼ିକାଲରେ ବାପା ମୋତେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଲକର ନମ୍ବର କହିବା ସହ ATM ଆଉ ତାର ପିନ୍ ନମ୍ବର ଥିବାର ମୋତେ କହିଥିଲେ। ଆଜି ଯାଏ ସେ ଟଙ୍କାର ଭରସାରେ ମୁଁ ଜୀବନ କାଟୁଛି। ଆଗକୁ ପାଠ ସରିଲା ପରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ। ବାସ୍ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ ମଳୟକୁ ଆଜି ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି। ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ବେସାହାରା ହୋଇ ବହୁତ ଭିତରେ ଭିତରେ ଛଟପଟ ହେଇ ଆସୁଥିଲି ଆଜି ଯାଏଁ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଆଜି ଠିକଣା ନଥିବା ଏକ ଚିଠି। କେଉଁଠି ରହିବି, କାହାର ମୁଁ ହେବି ଜାଣେନା। ଆଜି ଯାଏଁ ମୋ ଜୀବନର କାହାଣୀ ଆଉ କାହାକୁ କହିନାହିଁ। ମାଳବିକା ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଲା ପରେ ଷ୍ଟେଜରେ ତୁମେ ନିର୍ଭୟରେ ଗୀତ ଗାଇବା ଆଉ କନଫିଡେଣ୍ଟ ସହ ଜବାବ ଦେବାର ଶୈଳୀ ଦେଖି ବୋଉ କଥା ଭାରି ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ବି ଠିକ୍ ତୁମ ପରି ଥିଲା। ଗଳ୍ପ, କବିତା ଆଉ ଗୀତ ଗାଇବା ତାର ହବି ଥିଲା। ତୁମ ଭିତରେ ମୋ ଅଜାଣତରେ ବୋଉକୁ ଦେଖିପାରିଥିଲି ସେଦିନ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ସହ ଖୋଲା ହୃଦୟରେ କଥା ହୋଇଥିଲି। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ସେଦିନ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା। ତୁମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଉ ପ୍ରତିଭା ଦେଖି ମୁଁ ବିଭୋର ହୋଇଯାଇଥିଲି। ସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ମୋ ଆଖି ଆଜି କାଠ ଯୋଡ଼ିର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ ପରି ବୋହି ଚାଲିଥିଲା। ଏତେ ଦୁଃଖ ହୃଦୟରେ ଚାପି ଆପଣ ଆଜି କେମିତି ହସି ପାରୁଛନ୍ତି? ସତରେ ଆପଣ ବହୁତ ମହାନ। ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସବୁବେଳେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଦୁଃଖୀ ହେଉଥିବା ମଣିଷ କେବେ ବି ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇପାରେ ନାହିଁ ମାନିନୀ। ଆଜି ବାପା ବୋଉ ପାଖରେ ନଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଇଥିବା ସଂସ୍କାର ଆଉ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ମୋ ପାଇଁ ମହାନ ଅଟେ। ସେ ଉପରେ ଥାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଯାଏଁ ମୁଁ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଯାହା ବି ଚାହୁଁଛି କରିବାକୁ ସବୁ ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି। ହେଲେ ତୁମ ଆଖିର ଲୁହ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ମାନିନୀ। ଏ ଲୁହ ହୁଏତ ବାହାରିଗଲେ ହୃଦୟକୁ ହାଲକା ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଅଶ୍ରୁ ଢାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ। ଏମିତିରେ ଜୀବନ ଆମର ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ନେବ। ସେଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ ଆମକୁ। ଯଦି ଖରାପ ନ ଭାବିବେ ଆପଣ, ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ମୋ ସହ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି ସେୟାର କରିପାରିବେ। ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ କେବେ ବି କଷ୍ଟ ଦେବି ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ପାଖରେ ରହି ନିଶ୍ଚିତ ଖୁସି କରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କ'ଣ ସେତିକି ଅଧିକା ଦେବେ ନା ନାହିଁ? ବୁଝିଲ ମାନିନୀ, ଅଧିକା ଶବ୍ଦ ବି ବହୁତ ଭାରୀ ଅଟେ। ତାକୁ ତୁଲାଇ ନ ପାରିଲେ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଆଉ ପାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ବି କରିବାକୁ ହୁଏ। ଅଧିକାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ, ଯାହା ମୁଁ ତୁମଠାରେ ସେଦିନ କଲେଜ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରୁ ପାଇଥିଲି। ଏ ଦୁନିଆ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ଠିକ୍ ନଜରରେ ଦେଖେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମେ ଝିଅ ଆଉ ନିଜକୁ ସର୍ବଦା କଳଙ୍କ ମୁକ୍ତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତା ନହେଲେ ବାଦ ଅପବାଦ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କ'ଣ ତୁମେ ଶୁଣିକି ସହିପାରିବ? ଯଦି ଏମିତି କଥା ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ମୋର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିସାରେ, ତାପରେ ବାଦ ଅପବାଦ କଥା ଭାବିବି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି ଆଜିକା ପରେ ସବୁଦିନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସାଥିରେ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା। ସେ ସବୁ ଭାବିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ କି ବୟସ ହୁଏତ ଆମର ହୋଇନାହିଁ। ଏବେ କେବଳ ଦୁହିଁଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ଆଉ ସମ୍ମାନ କଥା। ଆମର ବଣ୍ଡିଂ ସେତିକି ବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଯେବେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଇଣ୍ଟର କଲେଜ କମ୍ପିଟିସନକୁ ଜିତିପାରିବା। ନା କ'ଣ କହୁଛ ମାନିନୀ? ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଏକମତ। ନିଶ୍ଚିତ ମାଳବିକା ଦିଦିଙ୍କୁ ମୁଁ ହରେଇବି କଲେଜ କମ୍ପିଟିସନରେ। ଏବେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି। ତୁମର ହଷ୍ଟେଲ ଗେଟ୍ କ୍ଲୋଜ ହେବା ଟାଇମ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଚାଲ ଏବେ ଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ। ମୋ ପାଖରେ ତୁମ ନମ୍ବର ଅଛି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିଦେବି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ନମ୍ବର ଅଛି, ହେଲେ କିଏ ଦେଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ମୁଁ ଜାଣି ତୁମେ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ। ନିଜେ ପତା ଲଗାଅ, ଭାବିନିଅ। ଏ ବି ତୁମ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ପରୀକ୍ଷା। ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ମାନିନୀ ଆଜି ଯାଏଁ ହାରିନି କେବେ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆକ୍ସେପ୍ଟ। ପ୍ରମାଣ ସହ କହିବି। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ମାନିନୀ। ଦୁହେଁ ଏଥର କାଠଯୋଡ଼ି ପଠାରୁ ବାହାରି ହଷ୍ଟେଲ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲୁ।
ନରାଜରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ମଳୟଙ୍କ ସହ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ଅଜାଣତରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଶିହରଣ ଖେଳି ଯାଉଥିଲା ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ। ଯୌବନର ପ୍ରଥମ ପାହାଚରେ ଦେହରେ ପ୍ରବାହିତ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ମନର ପୁରୁଷଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଗ୍ରହତା। ଯେତେବେଳେ ମଳୟଙ୍କ ଦେହ ସହ ମୋ ଦେହ ସ୍ପର୍ଶ ହୋଇଥାଏ, ଲାଜ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ମନ କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଉପଭୋଗ କରୁଥାଏ ଆତ୍ମୀୟତାକୁ। ହେଲେ ମଳୟ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖୀ। ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ। ହରେଇ ବସିଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ଆତ୍ମୀୟକୁ। ଆଉ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରୟାସରେ ସେ ସାଜିଛନ୍ତି ବିକ୍ଷିପ୍ତ ବିହଙ୍ଗ। ତାଙ୍କର ସେ ସାହାରା ମରୁଭୂମିର ହୃଦୟକୁ ଆଜି ବର୍ଷାର ଅପେକ୍ଷା। ଜୀବନର ବୈଶାଖରେ ବସନ୍ତର ଆଗମନକୁ ସେ ଝୁରି ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନ ଶୂନ୍ୟ ରାତିରେ ମନର ମାନସୀକୁ ପାଇଲେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଓଠରେ ଫେରି ଆସିବ ସ୍ୱପ୍ନହିତ ଚୁମ୍ବକର ବ୍ୟାକୁଳତା। ତଥାପି ସବୁ ପରେ ମୁଁ କ'ଣ ସାଜିପାରିବି ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ରାଣୀ? ଦେଇପାରିବି କି ସାମାଜିକ ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧକରୁ ମୁକୁଳି ତାଙ୍କୁ ଅଜସ୍ର ଭଲ ପାଇବା? ବୋଉ କୁହେ, ତୋ ପରି ହୁଣ୍ଡିକୁ କିଏ ବାହା ହୋଇ ଘର ସଂସାର କରିବ ବା? ଦିନ କେତୋଟି ଭିତରେ ଶାଶୁଘର ଛାଡ଼ି ବାପ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବୁ। ଆଉ ମୁଁ ବି କୁହେ, ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ଯେଉଁଠି ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ମିଳିବ ନାହିଁ, ସେ ଘରେ ହାତର ଶଙ୍ଖା ଆଉ ମଥାର ସିନ୍ଦୁରକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଦିନ ରାତି ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କରିସାରିଲା ପରେ ବି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ଗଞ୍ଜଣାକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ସହିବି? ନାରୀର କ'ଣ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ନାହିଁ? ସେ କ'ଣ କେବଳ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ଉପଭୋଗର ବସ୍ତୁ ଆଉ ପରିବାର ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ହୋଇ ରହିଯିବ? ଯୁଗ ବଦଳି ସାରିଛି ବୋଉ। ଆମର ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ କେବେ ବି କାହା ସହିତ ନିଜକୁ ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିପାରିବି ନାହିଁ। ହେଲେ ଆଜି ମୋ ଅଜାଣତରେ ତ ମଳୟଙ୍କର ବିନା ଅନୁମତିରେ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଦେଇ ସାରିଲିଣି। ଆଉ ସେ ଯଦି ମୋ ପ୍ରେମକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ନ ଦେବେ କିମ୍ବା ଯଦି ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଲା ପରେ ମୋ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ, ତେବେ କ'ଣ ମୋ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ହରେଇ ବସିବି ନାହିଁ ତ? ଏମିତି ଭାବନା ଭିତରେ ଆମେ ଆସି ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲୁ। ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଲାଗି ରାସ୍ତା କଡ଼ ଏକ କଫି ସପ୍ ନିକଟରେ ଗାଡ଼ି ରଖି ମଳୟ କହିଲେ, ମାନିନୀ, ଯଦି କିଛି ଖରାପ ନ ଭାବିବ ତେବେ କୋଲ୍ଡ କଫି ପିଇ ଫେରିଯିବା ନା କ'ଣ କହୁଛ? ଫେରିଯିବାର କଥା ଶୁଣିଲେ ମୋ ମନ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ତୁମ ସହ ବିତେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ମୋର ହେଉଅଛି। ଓଢ଼ଣୀ କାନିରେ ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ମୋଡ଼ି ଲାଜରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ମୁଁ ହଁ ମାରିଲି। ଦୋକାନୀକୁ ଅର୍ଡର ଦେଇ ଫେରିଆସିଲେ ମଳୟ। ସତରେ ମାନିନୀ, ତୁମ ମୁହଁକୁ ଏ ଲାଜ ଖୁବ୍ ମାନୁଛି। ମୋ ମନ କାହିଁକି କହୁଛି, ତୁମ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଜଟିଳ ଗଣିତର ସମାଧାନ ସୂତ୍ର ବାହାର କରିପାରୁନାହିଁ। ଆପଣ କେବେଠୁ ମୋ ମନକୁ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି କହିବେ କି? ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଇରାଦା କିଛି ଭଲ ନ ଥିଲା ପରି। ହଠାତ୍ ଜିଭ କାମୁଡ଼ିଦେଲି। କି ବୋକି ଝିଅଟା ମୁଁ। ସବୁବେଳେ ଅଧିକ କହିବା ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲାଣି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାନିନୀ ଯାହା ଭାବୁଛି ମଳୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ବିଷୟରେ, ମଳୟ କ'ଣ ତାହାର ମନ କଥା ବୁଝିପାରିବେ ଆଉ ତାର ଭଲ ପାଇବାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ? ଶୁଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇ ଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। କାହାଣୀ ଶୁଣିସାରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାହାଣୀ ଲେଖି ସର୍ଟସରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।